What lead chừng tờ lờ Wolf hai team ti ở chlai tha, ta nẹ tam sas nẹ phép à đẹp ban bắt thmu vinyan ở quạt rượt. Pe Wolf mình phia pis than phép sor pit sor robot quạt tenny có su ở volong das rai. Volong bình tin sầm lên hai đọc lang mùi đẹp vừa ở quạt phia lang pliam. Tenny su lang wing dal ban time tha quạt trong đăng ti tăng krom nâng pan ka pa chabon robot puke. Wolf sa yang ku ở chlai tờ lờ quạt. Quạt bần yo tha quạt kron tại chi ka pisout mùi sầm rap manu tang nu pan no. Hai puke nâng mình ao Tenny ruột pot pi đường nít day. Nếu pe quạt ni ye pi night robot puke pra hai mùi ka quạt tu. Tenny yo plim tha puke ban đã môn vây mùi lờ quát đầm bay ở quát sniêm. Quát trong trăm bàn tha nếu chỉ vật môn Wolf ban cùng rìm tha puke nâng bẩn to biết biển quát. Nếu pe nú quát kết tha Wolf cầm pung ni dây pi bọc lờ robot quát to. Ẩn tai pe quát sớp kết bồ tiếng nú nơ lòng pe nú puke mình sợ đấng phòng tha Wolf chỉ sắp rây pla rìm tê. Sầm rách chất tốc rương ni sân quát mơ từ can pre nơi chỉnh chiang đòi su khuôn anh tha nếu mi nào vây sen tiếp nơi khung một tê. Quát yốc xạ sập Wolf cúp tơ chỉnh chiang. Đôi cầm lang gần time nú sầm nong nú bạ bay tiếng srong hai bằng hang pro observat phép sầm ngạt mùi. Tenny sầm rải tha quát nâng bằng hang por miền ní ai escort đấng nơ pe miền áo cả. Quát bờ cát tha quát túc check mật cha robot quát bần top một cái sầm ru khuôn anh tha escort nâng khai chỉ mật run đầm na ni pe anakut robot quát. Quát bao pro observat phép nú hai khơi đầm na rồi tận đầu thom mùi nơi khang khung bần tay quát miền chấm nạp aram tay robot mùi bần nó cứ chỉnh chiên tra robot Valencia. Quát trel cá chỉnh chiên nú đầm bay từ chết escort. Ní cứ chỉnh chiên đại chno ban pedal ở quát. Nieng ban sna ở quát một svai rộng nieng chỉ mùi chỉnh chiên ní đôi sân giả tha nieng nâng chui quát. Nếu pe nú nieng ban ni dạy tha quát trel tại đằng rùi hai tha nieng chi nô nè. Tenny đằng tha manu group nieng nơi khung anacha asran sot tại đằng tha nieng cứ chlo von Valencia. Nieng cứ chỉ con srei ayu ban top robot escort de la bay kha miên akap kirial o hai miên chmo hal krau tha tev ta nei Valencia. Nếu pe nieng miên ayu đập pram mùi chnam nieng ban thua đầm nai chlong kat đàn đầy. Ní chỉ pro pe nei robot Valencia để pe con robot puke khai chum được pen vây puke nâng yop kat at vai group wat nơi khung đàn đầy đầm bay ở chmo robot puke treo ban score. Nu hai chỉ pe để quát ban chuk nin nơi đầm bon invader nei achelna trop Phyllis để thất nơi prom đàn đầy robot chuk. Nếu chỉ vật môn robot quát ban song set dịp pe đào thna mình ai tu ban tin tin nút toàn pe. Hai ni hai ban chỉ quát mình ban pravia nơi pe nút te. Elok ni quát ai pravia đầm bay tu ni cá chuk chỉ mùi escort. Elo ni quát đăng tha mi menu mình tiết cầm pung tai rong trăm bằng hàng khuôn. Hay ni miên tầm tờ, avut thom mình ban bằng hàng khuôn nơi gần lạnh cát hai. Avut thom mình nút ban sang kê khơi tha, nè propret amper ni, trơ tay chi nè pramana, đào dùng tam robot để quát chấp chương bora mình hai boss chung ven. Quát mình chiu tha, ai chỉ can ni robot coma mình ban te. Về krom bora hạ cọp mình chia vì quát mình chiu te, hai sưu chất tha puke pra kêu nhiên đầm bay bằng cá đường bát ni. Ấn top mau quát ban liệt chương bora mình mùi chấm hieng, pru mình ban krup krong đòi vô. Bora mình ni cứ sơ vem protein avut thom robot ana chap hele, để miên bầm nong chang bằng com yok lôi pi wolf chran ching ni tiết, bần top pi kar này ni treo ban das rai. Tu yang na pan ka robot quát treo ban pa pe Tenny bằng hang khlun na lơ chân đal bần dal oi vem su tha ta quát chi nẹ bằng cọ krata ni hte. Tenny sa phép yang thomada hai pe ram chap dam khang doi sa tại phép kla han robot quát Tenny ban ban chia tha quát kron tại vi bora sa mi nẹ đôi chi wolf bần no mình men chi rung thom sầm rap nẹ avut đôi chi vem treo mok cho room to lại. Quát ban ni ye website ru tha ka một miên mà robot ram bằng hang tha quát cầm pung yok lui bật một chran pi wolf để chi ka proma thưa oi protein con ka pi khang dot thna mình ai cục krong khlon ban. Ram bag pramana plien đầm bay vi praha bần tai ka bằng hang khlon robot quát kron tại thưa oi Tenny mơ nghi bần than tiết pru quát sang kê khơi tha protein con ní mình toán chiên đôi chum hiên ti pi nei ka pramana lại. Mun pe ram ai vi quát ban Tenny step dai robot ram cheng doi yo tha quát ai dos rai boro ni ban tu bay mình pra night pin link có đòi. Quát rốt cho program trong vi chum cung bần tai stir robot quát mình chok vi. Ram ta tu squat night robot quát tu bay chỉ quát nơi tại chỉ khming có đòi hai ban ring quát cheng. Tenny kron tại trong bằng hang night trum trơ đầm bay ai cho cha ban pần no. Quát mình act vừa chắc đây khai chi stir ban nơi lại tê. Quát lột lang tơ lơ hai thoi kraoi. Min avut chỉ trans thất kraom ka ben chi robot ram. Được chne quát kron tại trơ ka robit mùi đầm bay vừa alboro nu thoi kraoi. Ram min arom khẩu chất để ka vi praha robot quát trơ ban chi vieng. Quát cầm pung tại bạc đào robot khuôn bần tai chụp sru pe khơi vô long cho nơ pi kraoi Tenny. Tennyสังเกตมือก้าบังhai aram robot ram គាត់ដឹងថាវាជារឿងស្ទើរតែអស្ចារ្យក្នុងការមើលឃើញសត្វវិញ្ញាណនៅកន្លែងដោយតំបន់ Invader Tenny ចូលទៅកាន់ប្រធានបទដោយផ្ទាល់គាត់ដឹងថា Vamp ព្រួយបារម្ភតែរឿងថាត្រូវបានបង់ប្រាក់ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះគាត់បានផ្ដល់ឲ្យគាត់ប្រាក់ត្រឹមតែដែល Wolf បានផ្ដល់ដែរ Ram មិនជឿថាក្មេងម្នាក់អាចមានសមត្ថភាពបង់ប្រាក់ចំនួននោះទេព្រោះគាត់សន្មតថា Tenny គឺជាអ្នកវេទមន្តចាស់ម្នាក់ប្រើមន្តស្នេហ៍បំបាំងរូបរាងពិតរបស់ខ្លួន Tenny អះអាងថាគាត់បានបង្កើតឈ្មោះល្បីមួយនៅក្នុងតំបន់នេះ Vamp ព្យាយាមសំណាងរបស់ខ្លួនដោយអះអាងថា Wolf បានបង់ប្រាក់ឲ្យគាត់5កាក់ផ្លាទីននិងសួរថា Tenny អាចបង់ប្រាក់បានដូច្នេះទេ Tenny មិនលួចចូលល្បិចនោះទេព្រោះគាត់សន្មតថា Wolf ពិតប្រាកដបង់ប្រាក់ឲ្យគាត់តែ1កាក់ផ្លាទីនប៉ុណ្ណោះហើយផ្ដល់ជម្រើសបង់1កាក់កន្លះវិញ Ram ខឹងចំពោះការផ្ដល់ជម្រើសនោះមុនពេលគាត់នឹងអាចនិយាយសម្ដីគំរាមកំហែងបាន Wolong បានបញ្ចេញសម្លេងហើយដ៏ខ្លាំងមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់ស្ទើរតែចុះកន្លែង Tenny គំរាមសម្លាប់ Ram បើមិនព្រមព្រៀង Ram ក៏ទុកដាវវិញគេមិននឹកស្មានថាក្មេងម្នាក់ហ៊ានធ្វើបែបនេះសោះ Tenny សួររកការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយរបស់គេ
แรมឆ្លើយថាគាត់នឹងរងចាំទទួលប្រាក់នៅចុងខែក្រុមបាក់ពុកដែលនៅសល់សុំសំណូមពរឲ្យគាត់កុំចាក់ចេញបែបនេះប៉ុន្តែរ៉ាមតែប៉ុណ្ណោះvìមនុស្សម្នាក់ចោលដោយកំហឹងបន្ទាប់មកឈេនីបោះកាក់ប្រាក់ឲ្យរ៉ាមអត់ស្នើឲ្យរ៉ាមរៀបចំជួបជាមួយម្ចាស់ដែនដើម្បីអាចទាមទារកម្មសិទ្ធិលើតំបន់ Invader រ៉ាមសន្យាថានឹងប្រាប់ម្ចាស់ដែនអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅទីនេះប៉ុន្តែគាត់ក៏រំលឹកឈេនីផងដែរថាគាត់នឹងប្រឈមមុខនឹងកំហឹងរបស់ម្ចាស់ដែនប្រសិនបើគាត់បរាជ័យក្នុងការបង់ប្រាក់ជាបន្តពេលរ៉ាមចេញទៅហើយថេនីស្រមៃយ៉ាងអួតអាងថាមួយថ្ងៃនោះនឹងមកដល់មែនទេគាត់បាត់មុខទៅរកក្រុមបាក់ពុកដែលកំពុងព្យាយាមលួចរត់ចេញគាត់បញ្ជាឲ្យពួកគេនាំស្ត្រីធ្វើការទាំងអស់និងកុមារសុំទានទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅតំបន់ Invader មកបន្ថែមពីនេះគាត់ក៏បញ្ចូលការគំរាមក្រឹតមួយផងដែរបើពួកគេយឺតសូម្បីតែ1នាទីគាត់នឹងសម្លាប់មនុស្សម្នាក់សម្រាប់រៀងរាល់នាទីដែលកន្លងផុតបើពួកគេចង់រត់គាត់ក៏ព្រមានថាសត្វវិញ្ញាណរបស់គាត់នឹងបន្តដេញស្លាប់ពួកគេគាត់ផ្ដល់ពេលពួកគេត្រឹមតែ1ម៉ោងប៉ុណ្ណោះដោយសារភ័យខ្លាចពួកគេរត់ចេញទៅអនុវត្តតាមបញ្ជារបស់គាត់ព្រាមបើអ្វីទៅតាមផែនការរបស់គាត់នឹងបញ្ចប់រឿងនៅទីនេះក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍បន្ទាប់មកគាត់អាចជួបជាមួយ Escort បានបន្ទាប់មកពូបរោះក្រហមដែលភ័យខ្លាចនាំមនុស្សទាំងអស់ចូលមកខាងក្នុងអ៊ីម៉ែក៏នៅទីនោះដែរនាងបារម្ភពេលឃើញគាត់ហើយសម្លឹងមើលឈាមលើកាំបិតគាត់ថាវាមិនមែនឈាមគាត់ទេតែជាឈាម Wolf គាត់បង្ហាញសព Wolf ឲ្យគ្រប់គ្នាឃើញហើយប្រកាសថាគេស្លាប់ហើយមនុស្សទាំងអស់ក៏ព្រួយបារម្ភព្រោះ Wolf គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ម្ចាស់ដែរពួកគេភ័យថាអំណាចកំហឹងរបស់ម្ចាស់នឹងធ្លាក់លើពួកគេពេលពួកគេបញ្ជាក់ថាវាជាបទឧក្រិដ្ឋក្នុងការលួចបបបញ្ឆោតអ្នកមានឈ្នីក៏បញ្ជាក់ថាត្រូវហើយគាត់ពន្យល់ថាយុគនៃ Valencia ក៏នឹងដឹងផងដែរថាម្ចាស់បានកុហកគាត់ឥឡូវគាត់មានភស្តុតាងហើយគាត់មានបំណងបង្ហាញអំពើពុករលួយរបស់ម្ចាស់ទៅឲ្យយុគដឹងបន្ទាប់ពីប៉ុន្មានថ្ងៃកាលពី2នាក់កំពុងពិភាក្សាអំពីកាយទ្រាំគាត់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពសាកល្បងព្រោះហេតុការណ៍នៅ Invader District ពួកគេគិតថាវាគ្រាន់តែជាការប្រកួតប្រជែងអំណាចរវាងក្រុមបបប្រាស់ប៉ុណ្ណោះទោះបីពួកគេបានរៀបពីអ៊ីចាមអារ៉ាមអំពីខ្មោចអាតកំបាំងឬចុកធំក៏ដោយពួកគេមិនជឿសោះទេក្រុមបបប្រាស់តែងតែបំពង់រឿងថែមទាំង Wolf ក៏ស្លាប់ហើយទ្រព្យសម្បត្តិទាំងមូលរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានលួចយកទៅផងដែររ៉មត្រូវបានផាកពិន័យចុងក្រោយសម្រាប់ការមិនអាចដោះស្រាយជាមួយមេថ្មីបានចាប់តាំងពីកើតហេតុការណ៍នោះមន្ទីរទំនិញទាំងអស់នៅ Invader District ត្រូវបានបិទស្ទើរតែទាំងអស់បណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាពាណិជ្ជករច្រើនម្ចាស់កាន់តែខិនឡើងរៀងរាល់នាទីព្រោះប្រភពចំណូលសំខាន់របស់គាត់កំពុងរីងស្ងួតចុងក្រោយគាត់បានហៅមេថ្មីមកស្នាក់នៅផ្ទះរបស់គាត់ចំណែកឯក្មេងប្រុសរបស់យើងកំពុងស្ដាប់យាយការពី2នាក់និយាយខ្ចាំអារ៉ាមថ្ងៃនោះ Jenny បានលើកយកប្រធានបទអំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងចំពោះម្ចាស់ទីក្រុង Files ប្រសិនបើបទល្មើសរបស់គាត់ត្រូវបានបង្ហាញទៅកាន់ Escortនៅជីវិតមុនគាត់មិនបានធ្វើអ្វីសោះទេបើទោះបីបានកាន់សៀវភៅកណេឲ្យក៏ដោយព្រោះគាត់គិតថាអ្នកមានទាំងអស់សុទ្ធតែដូចគ្នានៅពេលនោះគាត់គ្រាន់តែផ្ទេរប្រាក់ពាក់កណ្ដាលនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ Wolf និងសៀវភៅកណេឲ្យទៅឲ្យម្ចាស់ទីក្រុងដើម្បីបដូរជាមួយការដោះលែងមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនពេលនោះគាត់មិនទាន់ឆ្លាតគ្រប់គ្រាន់ទេមានតែបន្ទាប់ពីខ្លាយជាអ្នកអាវុធទើបគាត់ដឹងថាមានអ្នកមានឋានៈខ្ពស់ជាងអ្នកមានឋានៈទាបជានិច្ចគាត់បានបែរទៅរកអ៊ីមមកហើយប្រកាសថាសំខាន់បំផុតគឺពួកគេទាំងអស់គ្នាបានរួចផុតពីច្បាប់របស់ Wolf បន្ទាប់មកគាត់បានជំរុញឲ្យពួកគេធ្វើការសងសឹកអំពេលកំណត់អ៊ីម៉ែគឺជាអ្នកដំបូងដែលបោះជើងទៅលើសាកសពរបស់ Wolf ដើម្បីបញ្ចេញការខឹងខាងក្នុងដោយទទួលការលើកទឹកចិត្តពីនាងមនុស្សទាំងអស់បានចាប់ផ្ដើមវាយសាកសពដើម្បីបញ្ចេញទុកព្រួយរបស់ពួកគេឈេនីដឹងថាមិនថាគាត់ធ្វើអ្វីក៏ដោយទុកព្រួយរបស់ពួកគេមិនអាចបាត់បង់អស់ទេទោះជាយ៉ាងណាគាត់ក៏បានផ្ដល់ប្រាក់របស់ Wolf ឲ្យពួកគេដោយប្រាប់ឲ្យយកតាមចិត្តចង់គាត់ស្នើឲ្យពួកគេយកមាសហើយចាក់ចេញពីតំបន់ Invader ពួកគេមានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលពេលដឹងថាគាត់កំពុងផ្ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងមូលឲ្យយឹមម៉ាស៊ូអំពីភាគរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ឆ្លើយថាគាត់បានយកអ្វីដែលត្រូវការរួចហើយនាងបានបញ្ជាក់ថាគាត់ក៏ត្រូវការលុយដែរទោះបីជាគាត់មិនទាន់យល់ពីសារៈសំខាន់របស់វាឡើយក៏ដោយបន្ទាប់មកគាត់បានបង្វិលមុខទៅរកស្ត្រីទាំងនោះដែលឥឡូវនេះមានភាពលោភលន់នៅក្នុងភ្នែកគាត់បានគំរាមពួកនាងបើពួកនាងប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាមួយលុយនោះឬទៅចិត្ត Lord Volong នឹងបំបែកពួកនាងជាបំណែកមនុស្សទាំងអស់មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងពេលឃើញសត្វវិញ្ញាណគាត់បានបង្វិលមកវិញទៅរកអ៊ីមម៉ាហើយណែនាំឲ្យនាងទៅរកដែនប្រសិនបើនាងមានបំណងចាក់ចេញគាត់បានផ្ដល់យោបល់ឲ្យពួកគេធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាហើយជួទាហានជួដើម្បីការពារនាងសួរអំពីគាត់បាននិយាយថាគាត់ត្រូវទៅកន្លែងផ្សេងទៀតដំបូងអ៊ីម៉ែមានការព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែពេលមើលទៅកាន់ Volong នាងយល់ថាគាត់នឹងសុខសប្បាយនាងយល់ព្រមទៅរកដែនប៉ុន្តែបានប្រាប់គាត់ឲ្យស្វែងរកនាងប្រសិនបើគាត់ត្រូវការជំនួយគាត់បានអរគុណនាងចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកតំបន់កំសាន្តរបស់ Philip បានបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការទាំងអស់នៅពេលបច្ចុប្បន្នមានយាមម្នាក់សួរអំពីឈ្មោះមេដឹកនាំថ្មីនៅពេលនោះផ្ទាល់ពួកគេបានឃើញ Tenny ឈរនៅទីនោះហើយគាត់បានឆ្លើយថាមេដឹកនាំថ្មីឈ្មោះ Tenny ពួកគេបានប្រមានគាត់ថាក្មេងសាមញ្ញម្នាក់មិនអាចដើរលេងដោយសេរីនៅជិតផ្ទះលោកម្ចាស់បានទេបន្ទាប់មកយាមទី1បានចាប់ផ្ដើមសង្ស័យថាតើក្មេងនេះដឹងឈ្មោះមេដឹកនាំថ្មីបានយ៉ាងដូចម្តេចឈេនីបានហៅចុះប្រាក់របស់គាត់ហើយបង្ហាញការពិតថាព្រោះគាត់ជាមេដឹកនាំនៅក្នុងប៉ាឡាំងគាត់មានអារម្មណ៍ធុញថប់ព្រោះត្រូវជួបប្រទះស្ថានភាពដែលមនុស្សផ្សេងមើលងាយគាត់ដោយសារតែខ្លួនតូចម្ដងទៀតគាត់ឈរនៅមុខ Kren មេបញ្ជាការរបស់ Avotiri Files Kren បានសម្ដែងថាគាត់នៅក្មេងណាស់ដែលបានរឿងអំពីគាត់ពី Rom មកហើយនេះបានប្រមាថ Kren ថាមិនសមរម្យទេដែលទប់ឲ្យភ្ញៀវរងចាំខណៈពេលកំពុងវិតម្លៃគេមេបញ្ជាការមានអារម្មណ៍ខឹងខ្លាំងហើយរំលឹក Tenny ឲ្យដឹងកន្លែងរបស់គាត់
Penny ឆ្លើយតបថា Kren គួរតែដឹងកន្លែងរបស់ខ្លួនឯងគាត់មានស្ថានភាពទាបជាងម្ចាស់ដូច្នេះគាត់មិនគួរប្រាថ្នាដាក់ដៃលើភ្ញៀវរបស់ម្ចាស់ឡើយមេបញ្ជាការបង្ហាញមុខស្អែកថា Chenny មានក្លិនស្អុយដូចជាមនុស្សនៅផ្លូវ Penny ស្រែកតបថា Kren ទើបជាមនុស្សដែលស្អុយ Kren ខឹងដល់ថ្នាក់ដកដៅចេញអ្នកបម្រើបានចូលមកកណ្ដាលពួកគេហើយរំលឹក Kren ថាម្ចាស់កំពុងរងចាំ Kren ចុងក្រោយសុំទោសហើយដាក់ដៅវិញប្រាប់ Chenny ឲ្យបង្ខំអាកប្បកិរិយារបស់ខ្លួនព្រោះម្ចាស់គឺជាមនុស្សតឹងរ៉ឹង Penny មិនយកព្រមាននោះទៅចិត្តទេ Kren នៅតែខឹងហើយសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងសម្លាប់ក្មេងប្រុសនោះភ្លាមពេលម្ចាស់មានពាក្យបញ្ជា Kren បន្ទាប់មកទៅជូនដំណឹងម្ចាស់អំពីការមកដល់របស់ Chenny ម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចូលទៅខាងក្នុងពេលឆ្លងកាត់ទ្វារ Chenny ភ្ញាក់ផ្អើលពេលឃើញម្ចាស់បាំងការភ្ញាក់ផ្អើលរបស់ខ្លួន Chenny ក៏សម្រោះជូនម្ចាស់យ៉ាងសមរម្យភ្លាមដែលធ្វើឲ្យ Kren សង្ស័យថាគាត់រៀនអាកប្បកិរិយាដូចនេះពីណា Penny ឆ្លើយថាគាត់បានហាត់សមអំពីរបៀបជួបជុំម្ចាស់ឲ្យត្រឹមត្រូវ Penny ផ្ទុយទៅវិញចាំបានថាគាត់បានជួបម្ចាស់នេះនៅជីវិតមុននៅពេលនោះបុរសនោះជាមនុស្សថត់និងជាអ្នកស្រឡាញ់គ្រឿងញៀនកំណែនេះប្រហែលជាមនុស្សសម្បើមមុនពេលគាត់ចាប់ផ្ដើមញៀនមិនថាសុខភាពរបស់គាត់យ៉ាងណាគាត់នៅតែជាម្ចាស់អំណាចពុករលួយដដែលផ្ញើបញ្ជីកណេឲ្យ Escort ជាភស្តុតាងប្រឆាំង Timon Chenny គ្រាន់តែចង់រក្សាគាត់ទប់នៅទីនោះម្ចាស់អំណាចថា Chenny ប្រព្រឹត្តចំពោះគាត់ល្អជាង Kren Tenny សម្ដែងយ៉ាងសុភាពដូចជាមិនអាចប្រើកាយវិការដូចគ្នាចំពោះដាវនឹងម្ចាស់ដាវបានទេបន្ទាប់មកគាត់បានបោះពាក្យធំមួយចេញគាត់ចង់ក្លាយជាអ្នកអាវុធរបស់ Timon Timon បកស្រាយថា Chenny កំពុងប្រើ Kren ជាគូប្រកួតហើយគាត់ក៏ចាប់អារម្មណ៍ចំពោះសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ Tenny ផងដែរទោះជាយ៉ាងណាគាត់សង្ស័យថា Chenny មិនមែនជាកុមារពិតទេគាត់គិតថាប្រហែល Tenny មានឈាមពួកបាក់ដឬ Elf ក្នុងខ្លួន Chenny បញ្ជាក់ថាគាត់មានអាយុត្រឹមតែ13ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យ Kren ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំង Timon ឈរឡើងហើយដើរចូលទៅកាន់ប្រធានបទពិតប្រាកដ Chenny បានបំផ្លាញប្រាក់ចំណូលរបស់ Timon ពីតំបន់ Invader សម្រាប់មនុស្សដែលចង់ក្លាយជាអ្នកអាវុធរបស់គាត់ពិតហើយមិនទាមទារឲ្យ Tenny ឆ្លើយសំណួរអំពីអំពើរបស់គាត់ Penny ឆ្លើយថាគាត់បានធ្វើអ្វីទាំងអស់នេះសម្រាប់ម្ចាស់អំណាច Timon ស្ទើរតែមិនអាចនិយាយអ្វីបានទេព្រោះចម្លើយនោះគាត់បន្តពន្យល់ថាទោះបីជា Timon មើលទៅឆ្លាតក៏ដោយក៏ប្រហែលជាគាត់មិនសូវដឹងថាពិភពលោកពិតប្រាកដដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចទេ Kren ស្នើថាចង់សម្លាប់គាត់នៅទីនោះតែម្ដងប៉ុន្តែ Chenny បញ្ជាក់ពីហេតុផលរបស់គាត់គាត់អះអាងថាគាត់បានធ្វើបែបនោះព្រោះមានពាក្យចចាមអារាមចាប់ផ្ដើមរីករាលដាលថា Valentino កំពុងដឹងអំពីពាណិជ្ជកម្មផ្លូវភេទនិងគ្រឿងញៀននៅក្នុងបែនកាន់កាប់របស់ Timon Kren ខ្លាចស្ទើរតែភ្ញាក់ពេលបានលើអំពីរឿងនោះ Chenny បាននិយាយអំពីការចូលរួមពិធីបុណ្យពេញវ័យរបស់ឆ្លូនៅតំបន់ Invader ដោយអះអាងថាគាត់បានឮពីអ្នកដែលបានទៅជាមួយនាងគាត់អះអាងថាគាត់គ្រាន់តែដោះស្រាយរឿងទាំងអស់ជំនួស Timon មុនពេលវាប្រែក្លាយជាបញ្ហាធំ Chenny ញ៉ាំក្នុងចិត្តព្រោះបានបំផ្លាញការពិតដោយជោគជ័យទោះបីជា Timon កំពុងព្យាយាមពិនិត្យមើលរឿងនេះក៏ដោយ Timon គិតពិចារណាថាតើ Escort កំពុងរៀបចំអ្វីមួយមុនពេលឆ្លូមកដល់ឬទេ Kren ព្យាយាមបន្ថយសារៈសំខាន់នៃការពន្យល់របស់ Chenny ប៉ុន្តែ Timon ស្រែកឲ្យគាត់កុំចូលរួមក្នុងរឿងនេះ Kren សុំទោសភ្លាមចុងក្រោយ Timon សរសើរចំពោះអំពើរបស់ Chenny ទោះបីជាគាត់ដោះស្រាយរឿងបន្តិចបន្តួចធ្ងន់ដៃក៏ដោយ Chenny អរគុណគាត់ប៉ុន្តែ Timon មិនទាន់បញ្ចប់ការសង្ស័យលើគាត់នៅឡើយទេគាត់បានរួចហើយថា Chenny កាន់កាប់មានកម្លាំងមនុស្សមេឆ្កែវិញ្ញាណគាត់សួរដោយសំឡេងអ្នកថាតើ Chenny លួចយកវាចេញពីធំវិញ្ញាណរបស់មេឆ្កែទេក្មេងប្រុសរបស់យើងមិនបានគិតដល់រឿងនេះទេមិនដែលរំពឹងថា Timon នឹងដឹងអំពីធ្ងន់នោះផងភ្លាមវឡងបង្ហាញខ្លួននៅក្បែរគាត់ដោយជំនួយពីមេឆ្កែ Chenny អាចមើលឃើញអ្វីដែលភ្នែកធម្មតាមិនអាចឃើញបានគឺថាពលងឹតកំពុងរមូរព័ទ្ធជុំវិញ Timon វាមានន័យថាគាត់ជាអ្នកវេទមិនតងឹត Chenny ដឹងថាភាពអារក្សផ្ដល់អំណាចដល់អ្នកដែលបូជាឬសូត្រផលជាអ្នកស្លាប់យោងតាមរង្វង់ទ្វេជុំវិញ Timon គាត់ត្រូវតែបានបូជាសប្បុរសឬមនុស្សរស់ជាច្រើនដងភ្លាម Chenny ចាប់អារម្មណ៍បានពេលគាត់ចងចាំអំពីក្រុមបុរសដែលព្យាយាមយកសត្វប្អូនស្រីរបស់គាត់ពួកគេបាននិយាយថាមានមនុស្សជាច្រើនកំពុងទិញសពដោយផ្ដល់ប្រាក់ច្រើនគាត់សន្និដ្ឋានថា Timon គឺជាអ្នកទិញសពនៅក្នុង Invader វាមានន័យថា Wolf តែងតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នកវេទមិនតងឹតគាត់ចាប់ផ្ដើមសង្ស័យថា Wolf ជានរណាក្នុងពិតប្រាកដ Timon ទាមទារឲ្យ Tenny ឆ្លើយតបប៉ុន្តែ Tenny ធ្វើជាមិនដឹងអ្វីទេភ្លាម Timon បញ្ជាឲ្យអ្នកអាវុធរបស់គាត់ដកដៅចេញហើយបង្ហាញទៅលើ Tenny ក្មេងប្រុសរបស់យើងដឹងថាគាត់មិនអាចប្រយុទ្ធជាមួយទាំងពីរអ្នកនោះបានទេដោយកម្លាំងបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់ប៉ុន្តែក៏នៅតែហៅសាច់ស្និទ្ធរបស់គាត់មកឧឡុងបង្ហាញខ្លួនពីក្រោយគាត់ហើយសម្លេងហៅដ៏ខ្លាំងរបស់វាបានធ្វើឲ្យ Kren ស្ទាក់ស្ទើរឈប់ដើរតែម្ដងប៉ុន្តែ Timon មិនមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចអ្វីឡើយគាត់សាបសូន្យ Wolf ថាមិនមានប្រយោជន៍ហើយសម្រេចចិត្តបដូរអ្នកសាកល្បងវិញពេលបាននៅបែបនេះ Chenny សន្មតថាពួកគេប្រហែលជាចង់យកគាត់ទៅប្រើសាកល្បង Timon សួរ Kren អំពីកម្លាំងរបស់ក្មេងនោះហើយ Kren ឆ្លើយថា Tenny នឹងឈានដល់ជំហានទី2ឆាប់នេះTimon សម្ដែងមតិយោបល់ថានេះធ្វើឲ្យគាត់ស្ថិតនៅកម្រិតដូចជាអ្នកអាវុធ Kren បញ្ជាក់ថា Chenny ត្រូវតែជាអ្នកមានទេពកោសល្យខ្លាំងណាស់ទើបអាចភ្ញាក់ផ្អើលម៉ាណាដោយខ្លួនឯងបានជាពិសេសព្រោះគាត់មិនមែនជាអ្នកមានដែលរៀនវានៅតាំងពីកំណើតទេ Timon មានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើល Kren សង្កេតឃើញថាទោះបីជាមានមនុស្សតិចណាស់ដែលអាចភ្ញាក់ផ្អើលម៉ាណាដោយខ្លួនឯងក៏ដោយម៉ាណារបស់ Chenny វិញវិភាគរួចហើយមិនមានការលេចធ្លីឡើយរង្វង់ម៉ាណារបស់គាត់មានស្ថិរភាពដែលមានន័យថាត្រូវមាននរណាម្នាក់បានបង្រៀនគាត់ដោយប្រើបច្ចេកទេសលូតលាស់សម្ងាត់ Timon ចង់ដឹងថានរណាបង្រៀនគាត់Tenny យល់ថា Timon នឹងមិនជឿគាត់ទេប្រសិនបើគាត់អះអាងថាគាត់បង្កើតបច្ចេកទេសលូតលាស់សម្ងាត់នោះដោយខ្លួនឯងដូច្នេះគាត់ក៏ព្រមថាមាតាបិតារបស់គាត់បានបង្រៀនមុនពេលគាត់មក Wales
គាត់បញ្យល់ថាគាត់ត្រូវបានបង្រៀនបច្ចេកទេសដកដង្ហើមទាំងនេះតាំងពីក្មេងទើបកើតហើយគាត់ទើបដឹងថាវាសំខាន់ប៉ុណ្ណានៅពេលក្រោយក្នុងជីវិត Timon ជប់ស្ងៀមមួយផ្លែតដើម្បីគិតអំពីរឿងនេះ Penny ដឹងថា Timon មិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់រឿងនេះបានទេជនភៀសខ្លួនជាច្រើនបានចូលតំបន់ Invader ព្រោះ Timon អនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចូលដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះ Jenny ស្រែកថាកម្លាំងរបស់គាត់គួរតែជាភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់រួចហើយជាភ្ញាក់ផ្អើលរបស់គាត់ Timon ទទួលយកការបញ្យល់នោះ Jenny មិនបានរំពឹងថាគាត់នឹងឲ្យរឿងនេះឆ្លងកាត់យ៉ាងងាយស្រួលបែបនេះទេហើយគាត់ក៏ត្រឹមត្រូវផងដែរ Timon មិនទាន់ចាប់ទេគាត់សម្រេចឲ្យមនុស្សម្នាក់ទៀតវាតម្លៃដោយខ្លួនឯងហើយប្រាប់ Jenny ឲ្យនៅទីនោះគាត់បញ្ចេញមតិយោបល់ថាគាត់បានធ្វើឲ្យរឿងកាន់តែស្មុគស្មាញដោយសម្លាប់ Wolf Jenny សួរខ្លួនឯងថាមនុស្សអាថ៌កំបាំងនោះជានរណាភ្នែករបស់គាត់រីកធំឡើងពេលគិតថាប្រហែលជាពួកគេជាសមាជិកក្រុមដែល Wolf បានប្រាប់គាត់ដោយសារតែ Timon ជាអ្នកវេទមន្តងឹតគាត់សន្មតថាអ្នកថ្មីនោះក៏ជាអ្នកវេទមន្តងឹតដែរវាជាស្ថានភាពដូចសុបិនអាក្រក់ប្រសិនបើគាត់ត្រូវបានចាប់ដោយមនុស្សមានអំណាចបែបនោះ Timon ផ្អាកគំនិតរបស់គាត់ដោយសួរថាតើគាត់យល់ព្រមទទួលយកសំណើនោះឬទេ Jenny ប្រកាសស្មោះត្រង់របស់ខ្លួនភ្លាមបន្ទាប់មកគាត់សួរថាតើភ្ញៀវដែលនឹងមកនេះជាមនុស្សសំខាន់មែនទេ Timon បញ្ជាក់ថាមនុស្សនោះសំខាន់ពិតប្រាកដហើយព្រមានថាគាត់គួរតែមានមេត្រីភាពខ្ពស់បំផុត Jenny ចាប់ផ្ដើមគិតកន្នីជម្រើសចុងក្រោយរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃទៀត Escort នឹងពិនិត្យកំណត់ត្រាហើយរកឃើញការពិតវានឹងចំណាយ3ថ្ងៃទៀតដើម្បីប្រមូលកងទ័ពស្ដាប់វិន័យហើយបន្ថែមពេលបន្តិចទៀតសម្រាប់ពួកគេឲ្យទៅដល់អចលនទ្រព្យរបស់ Felix សរុបមកវានឹងចំណាយប្រហែលពាក់កណ្ដាលខែសម្រាប់ជំនួយឲ្យមកដល់គាត់សង្ឃឹមថាមនុស្សពិសេសនោះនឹងមកដល់បន្ទាប់ពីរយៈពេលនោះគាត់សួរអំពីពេលវេលាមកដល់ដោយយកមូលហេតុថាគាត់ចង់សិក្សាអំពីការសម្របសម្រួលសេចក្តីគោរពដើម្បីទទួលភ្ញៀវឲ្យត្រឹមត្រូវតែមិនឆ្លើយថាពួកគេនឹងមកដល់ក្នុងប្រហែល1សប្តាហ៍ទៀត Jenny កាន់តែតាមតិនភ្លាមពេលបានដូច្នេះបន្ទាប់មក Jenny ចាប់ផ្ដើមគិតពិចារណាអំពីបញ្ហាថ្មីបំផុតរបស់គាត់មនុស្សអាចកំបាំងនេះនឹងមកដល់ក្នុងតែ1សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះគាត់នៅសល់ជម្រើស2ប៉ុណ្ណោះជម្រើសទី1គាត់អាចរត់គេចខ្លួនប្រជាជននៅតំបន់ Invader បានចាក់ចេញរួចហើយដូច្នេះវាងាយស្រួលសម្រាប់គាត់ក្នុងការចេញពីភ្នាក់ងាររបស់ម្ចាស់ដីបញ្ហាគឺវានឹងធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយជាមនុស្សដែលត្រូវបានប្រមាញ់វានឹងបង្កើតបញ្ហាធំនៅពេលក្រោយពេលដែលគាត់ត្រូវជួប Escort ហើយគាត់ត្រូវការឲ្យការជួបនោះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនដោយគ្មានឧបសគ្គណាមួយលើកពីនេះទៅទៀតតែគិតអំពីការរត់គេចខ្លួនក៏ធ្វើឲ្យគាត់ខឹងផងដែរគាត់ដឹងថាគាត់មិនទាន់មានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេប៉ុន្តែគាត់គិតថាអាចនឹងរកវិធីឈ្នះបានឥឡូវនេះសម្រាប់ជម្រើសទី2របស់គាត់ព្រោះមនុស្សនោះនឹងមកដល់ក្នុង1សប្តាហ៍ទាំងអស់អាស្រ័យលើថាវាជានរណាផ្ទាល់គាត់ចាប់ផ្ដើមសង្ស័យថាតើពួកគេជាមន្ត្រីមួយប្រភេទទេប៉ុន្តែបន្ទាប់មកគាត់ចងចាំថាឈិមមិនបាននិយាយថាគាត់អនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សនោះមកមើលដោយខ្លួនឯងគាត់ពិចារណាពីស្ថានភាពហើយដឹងថាមិនមានវិធីណាឲ្យភ្ញៀវនោះជាអ្នកមានឋានៈខ្ពស់ទេជាពិសេសពិចារណាពីភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់ទីនោះតាមដែលគាត់អាចមើលឃើញមនុស្សនោះត្រូវតែជាមនុស្សមិនសូវល្អ Jenny សម្រេចថាគាត់ត្រូវបង្កភាពចលាចលនៅ Felix មុនពេលមនុស្សនោះមកដល់គាត់មានផែនការបង្កហេតុការណ៍ធំមួយដើម្បីទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍សាធារណៈដោយវិធីនោះភ្ញៀវអាចនឹងពន្យារបស់បង្ការមកទស្សនានេះវាជាផែនការដែលប្រញាប់ប្រញាល់ប៉ុន្តែវាជាឱកាសល្អបំផុតរបស់គាត់ប៉ុន្តែដើម្បីអនុវត្តវាបានគាត់ត្រូវតែមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំបាក់ទាំង Timon និង Crane គាត់បញ្ឈប់គំនិតរបស់គាត់សម្រាប់ពេលខ្លីព្រោះបន្ទាប់ពីហាត់ប្រាណច្រើនបែបនោះគាត់មានអារម្មណ៍ឃ្លានខ្លាំងណាស់បន្តិចក្រោយមកមនុស្សគ្រប់គ្នាស្ញាប់ស្ញាញ់ពេលឃើញ Tenny ញ៉ាំច្រើនបែបនេះសម្រាប់មនុស្សអាយុប៉ុនគាត់ពួកគេសន្និដ្ឋានថាប្រហែលជាគាត់មានឈាម Dwarf ព្រោះ Dwarf ជាធម្មតាញ៉ាំច្រើនដូច Orc ដែរមិនខ្វល់ពីការចាប់អារម្មណ៍របស់គេឡើយក្មេងប្រុសយើងញ៉ាំអស់ចិត្តឥឡូវនេះការសម្របសម្រួលរវាងរាងកាយម៉ាណារបស់គាត់ជាមួយរាងកាយផ្ទាល់បានបញ្ចប់ហើយគាត់ត្រូវការជីវចិញ្ចឹមច្រើនទៀតដើម្បីក្លាយជាខ្លាំងគាត់ដឹងថាគាត់មិនចាំបាច់ប្រើថ្នាំវិញ្ញាណឬ Elixir សម្ងាត់ដើម្បីបន្តល្បឿននេះទេអាហាររបស់គាត់ត្រូវបានផ្អាកដោយអាណាព្យាបាលម្នាក់ឈ្មោះ Sir Grant ដែលមើលទៅច្បាស់ថាមកដើម្បីបង្ហាត់គាត់អំពីទម្លាប់ញ៉ាំពេល Tenny សួរយ៉ាងធម្មតាថាបរិះនោះមានបញ្ហាអ្វីទេអាណាព្យាបាលនោះទាមទារឲ្យគាត់គោរពចំពោះមនុស្សចាស់ Jenny មិនជឿថាគាត់ត្រូវគោរពនរណាម្នាក់ដែលមកទីនេះគ្រាន់តែដើម្បីចង់បង្កចំនួនជាមួយក្មេងម្នាក់ទេគាត់បន្តបង្កប់គាត់បន្ថែមទៀតដោយនៅតែស្ងប់ស្ងាត់ហើយហៅបរិះនោះថាជាមនុស្សរងង Grant ខឹងខ្លាំងហើយព្យាយាមវាយគាត់ដោយសារតែការមិនគោរពបរិះម្នាក់ផ្សេងទៀតឈ្មោះ Grant បានឃើញហេតុការណ៍ហើយស្នើសុំឲ្យអាណាព្យាបាលនោះស្ងប់ស្ងាត់ព្រោះ Jenny គ្រាន់តែជាក្មេងនៅពេលនោះ Grant បានបង្ហាញខ្លួនពីក្រោយពួកគេហើយប្រាប់ Grant មិនឲ្យរំខានទេហើយមីងញ៉ាំបន្តិចគាត់ដឹងថាមេបញ្ជាការមកទីនេះដើម្បីសាកល្បងសមត្ថភាពរបស់គាត់គាត់ចូលឡើងត្រៀមបង្ហាញអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានក្នុងការប្រយុទ្ធនេះគាត់ដឹងថា Timon គឺជាអ្នកបញ្ជាទាំងអស់នៅទីនេះនៅខាងក្រៅលោក Grant ត្រៀមបង្រៀនក្មេងយើងមួយមេរៀន Jenny រំលឹកគាត់ថាគាត់គ្មានអាវុធហើយ Grant ប្រហែលជានឹងសោកស្ដាយរឿងនេះនៅពេលក្រោយពាក្យនោះធ្វើឲ្យអាណាព្យាបាលនោះសែកបន្តិចគាត់ប្រាប់ Jenny ឲ្យយកដាវមកដោយព្រោះគាត់នឹងបញ្ចប់គាត់ភ្លាមហើយក៏ប្រមាថថាតើគាត់កំពុងភ័យស្លន់ស្លោឬទេដើម្បីឆ្លើយសំណួរនោះ Jenny បានលាតជើងទៅជង្គង់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់បាក់ជើង Grant ត្រៀមខ្លួនឲ្យមិនឲ្យដួលហើយព្យាយាមវាយមួយក្បាលប៉ុន្តែ Jenny ក៏បោកក្បាលជិះវៀង Jenny ប្រមូលម៉ាណានៅជើងរបស់ខ្លួនហើយវាយទៅជង្គង់ម្ដងទៀតធ្វើឲ្យអាណាព្យាបាលនោះស្រែកឈឺ Grant មិនជឿថា Jenny មានអំណាចបែបនេះនៅដំណាក់កាលដំបូងទេបើទោះបីជាជើងរបស់គាត់ឈឺក៏ដោយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តមិនចាញ់ Jenny សង្កេតឃើញចិត្តរឹងមាំរបស់គាត់ដោយកំហឹងខ្លាំងអាណាព្យាបាលនោះកំពុងត្រៀមវាយម្ដងទៀតប៉ុន្តែ Jenny ក៏រត់គេចខ្លួនដើម្បីសង្គ្រោះខ្លួនឯង
បន្ទាប់មកគាត់លោតឡើងអាកាសហើយឈរលើស្មារបស់ Grant ឥឡូវនេះគាត់កំពុងកាន់មុខរបស់អាណាព្យាបាលដោយដៃដែលមានម៉ាណាគាត់ប្រមាថថាគាត់មិននឹងសម្លាប់គាត់ទេលឹមនោះគាត់វាអាណាព្យាបាលឲ្យដួលទៅលើដីចេនីប្រកាសថាអាណាព្យាបាលគ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតាមនុស្សទាំងអស់គ្នាផ្អើលហើយមានសម្លេងនិយាយស្រងេងពេញខ្យល់ខណៈពេលដែលពួកគេមើលឃើញអាណាព្យាបាលចាញ់ក្មេងម្នាក់ភ្នែករបស់ Grant ចង្អៀតមើលគាត់អ្វីទាំងអស់នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការរបស់ Cheney គាត់បានជោគជ័យដោយយកឈ្នះអាណាព្យាបាលមួយមុខមនុស្សទាំងអស់ដោយមិនបង្ហាញសាច់ស្និទ្ធរបស់គាត់ផងគាត់ធ្វើបែបនេះដើម្បីបង្ហាញថាគាត់មានទេពកោសល្យយ៉ាងខ្លាំងដឹងថាការមានទេពកោសល្យកម្រិតបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យម្ចាស់ដីមិនសម្លាប់គាត់ទេដោយវិធីនេះគាត់អាចសម្រេចផែនការរបស់គាត់បានភ្លាមគាត់មានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ខ្លាំងក្នុងខ្លួនដែលធ្វើឲ្យគាត់បាក់ជើងគាត់បញ្ឈប់ខ្លួនឯងមិនឲ្យដួលខណៈដែលគិតថាតើខ្លួនឯងប្រើកម្លាំងលើសកម្រិតឬអត់ក្នុងពេលប្រយុទ្ធគាត់ប្រាមាណាទាំងអស់ដើម្បីវាយប្រហារ Grant នៅពេលដែល Grant មិនប្រុងប្រយ័ត្ននេះជាវិធីតែមួយគត់ដែលគាត់អាចយកឈ្នះ Grant បានព្រោះ Grant មានកម្រិតខ្ពស់ជាងគាត់នៅជីវិតមុនគាត់តែងតែមានបញ្ហាពេលប្រើអ្វីបែបនេះព្រោះរាងកាយម៉ាណារបស់គាត់អាចជួយឲ្យរាងកាយផ្ទាល់កើតឡើងវិញបានប៉ុន្តែការស្ដារឡើងវិញនៃម៉ាណាតែងតែយឺតឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីគាត់បានធ្វើឲ្យម៉ាណានិងរាងកាយផ្ទាល់សម្របសម្រួលគ្នាគាត់មិនមានបញ្ហានេះទៀតទេរឿងនេះក៏ធ្វើឲ្យការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់គាត់កាន់តែងាយស្រួលផងដែរគាត់មានការបដិញ្ញាចិត្តថានឹងក្លាយជាមនុស្សខ្លាំងជាងមុនបន្ទាប់មកគាត់ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យទៅញ៉ាំអាហារជាមួយលោកម្ចាស់គាត់បានដឹងថា Escard បានចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពរួចហើយនៅលើទូប្រជែក Timon ទទួលស្គាល់ថាគាត់បានវិតម្លៃគាត់លឿនពេកCheneyអរគុណគាត់ដែលបានទុកចិត្តលើសមត្ថភាពរបស់គាត់បន្ទាប់ពីបានពិនិត្យមើលអ្នកបម្រើបានយកកំហូបមកផ្ដល់ឲ្យគាត់ Timon បានប្រាប់គាត់ថានេះជាសាច់សត្វក្របីកូនដែលមានអាយុវ័យក្មេងក្រៅពីនេះគាត់ក៏បានរៀបចំម្ហូបផ្សេងទៀតជាច្រើនសម្រាប់គាត់ផងដែរCheneyបានបញ្ចេញមតិថាសាច់គឺធ្ងន់ពេកសម្រាប់បរិភោគនៅពេលព្រឹកTimonមើលទៅមានការភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះគាត់ដឹងថាCheneyទទួលបានកម្លាំងដើម្បីយកឈ្នះអ្នកអាវុធរបស់គាត់ពីអាហារទាំងអស់ដែលគាត់បានបរិភោគCheneyបានបន្ថែមថា Grant គ្រាន់តែបោះបង់ការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះដូច្នេះ Cheney ទើបអាចយកឈ្នះគាត់បាន Timon បានសរសើរពីភាពទាបខ្លួនរបស់គាត់ហើយបន្តនិយាយថាគឺជាអកុសលណាស់ដែលមិនមានគ្រូបង្វឹកសមស្របសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលមនុស្សដូចជា